ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти Суғд. барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаши шумост. хуб сухани мо имрӯз дар барнома боз дар бораи шоҳнома ва арзишҳои он аст ва меҳмони имрӯзии барномаи мо ҳастанд устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, номзади илмҳои филологӣ, адабиётшинос Саидумрон Саидов. устод, мо шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва чун мо гуфтем ки имрӯз низ мо боз дар бораи шоҳнома ва арзишҳои он сухан хоҳем кард. ва ман аз шумо дар оғози барнома пурсиданӣ ҳастам ки шумо имрӯз ба барномаи мо бо чӣ назару андешаҳои ҷадид ташриф овардед? ҳазор ташаккур. дуруду паёмҳо ба мухлисони барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ. боиси хурсандист ки ин барнома дар мадди назари аҳли адаб, аҳли илм ва махсусан мухлисони каломи бадӣ аст. ман дар оғози барнома мехоҳам як нуктаро зикр кунам. ман ҳамешагӣ фикр мекунам ва мехоҳам ҷавобҳои зиёдеро ба як саволи худам ёбам ки барои чӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззими миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам имоми Раҳмон зарур донистанд ки шоҳномаи фирдавсӣ ба хонадони ҳар яке аз сокини ин диёр ҳадия шавад. ин чӣ маънӣ дорад? ва ба ҳамин савол ҷавобҳои зиёде аст. аслан гирем он чӣ ки як халқро, як қавмро аз дигар халқу қавмҳо имтиёз мебахшад ё фарқ медиҳад, зери вожаи миллат баён мешавад, яъне миллати дигар. ва ана ҳамин миллат чист? Миллат ин ҳамун як ҳуввияти миллӣ аст. ҳуввияти миллӣ аст ва имрӯз мо дар ҳамин мавзее ки қарор дорем, масалан дар Осиёи марказӣ қарор дорем, маҳз бо ана ҳамин ҳуввияти миллӣ бо забонамон имтиёз дорем. мо бояд фахр кунем. мо бояд фахр кунем ки бо ин забон суҳбат мекунем ва миллате ҳастем ки решаҳои мо пайванд дорад ба дуриҳои дур. ва ана ҳамин шоҳнома яке аз санадҳо, яке аз китобҳое маҳсуб мешавад ки ҳамин нуктаи моро исбот мекунад, ҳамин ҳарфи моро исбот мекунад. як чизе ҳаст ки аслан вақте ки мо мегӯем ки забон ҷузъи ҷудонашавандаи инсон аст, маҳз ҳамин забон муайян мекунад ки мо аз кадом миллат ҳастем. ва ана ҳаминро, ана ҳамин ганҷина, ҳамин шоҳномаи фирдавсӣ аст ки ман фикр мекунам ки имрӯз таваҷҷӯҳ ба шоҳнома як арзиши бузурги мавҷудияти миллати мо ҳаст. ин як. ва дигар чизе ки ман инҷа мехоҳам зикр кунам, ҳар як олим ё муҳаққиқ, ҳар як нафаре ки ҳаст, хоҳ олим аст ё муҳаққиқ аст ё духтур аст ё як деҳқон аст ё як нафар ронанда аст, бояд имрӯз дарк кунад ки шоҳнома барои ӯ дастури зиндагист. барои он ки тамоми усулу сабки зиндагӣ, тамоми оинҳои зиндагӣ, тамоми равишҳои рӯзгорро дар шоҳнома фирдавсӣ бузургвор зикр кардааст. акнун тасаввур кунед ки як нафар писар ба кӯча ҳамроҳи падараш меояду аз падараш мепурсад ки хонаи мо куҷо. аслан гирид як шармандагӣ аст агар як нафар писар надонад ки хонаи падараш куҷо. ва ман ин нуктаро барои чӣ мегӯям? барои он мегӯям ки имрӯз барои мо хуб нест агар ҳасанот, таърифу тавсиф, бузургии шоҳнома бар ин осори беназирро аз забони хориҷиён шунавем. масалан имрӯз як олмонӣ, як амрикоӣ, як инглис, як рус тадқиқотҳои ҷолиб мебарад дар бораи шоҳнома ва андешаҳои худаша дар бораи бузургии фирдавсӣ, дар бораи шоҳномаи фирдавсӣ мегӯяд ва мо ҳатто бо фахр мегӯем ки фалон олими бузурги рус ё фалон олими бузурги
انگلیس درباره شاهنامه ما، درباره فردوسی ما این نکته رو گفته است. این چیز خوب است، لیکن ما باید خودمون اون درک کنیم. یعنی مطلب این است که امروز ما باید شاهنامه رو خوانیم. بله. این مهم است. و دیگر چیزی که من میخوام همین شاهنامه به خاطر اون که خوانده شود، به خاطر اون که بیشتر مردم درک کنند که شاهنامه جوهری هستی زندگی آنها، اون به هر یک واقعه های تاریخی و واقعه های روزمره ما باید که یک ارتباط داشته باشد. مثلا ما اگر نوروز جشن گرفتیم، در مورد نوروز وقتی که ما هفسین و هفشین وقتی که روی دسترخوان میبیاریم باشد که هفشین شاهنامه شین است، شاهنامه در کنار همون روی خوانی نوروزی ما باشد. وقتی که سخنی ما درباره روزی جوانان می رود، ما باید در کنار تمام کتاب هایی که مربوط به جوانان است باید که شاهنامه هم در کنار آن باشد که یک جوان داند که این کتاب کتابی است که زندگی او، پیام های فردوسی برای او یک راهنما هست. و از این نقطه نظر من فکر میکنم که امروز ما به همین شاهنامه نظر کنیم و امروز از محققان، از عالمان، از دانشمندان، از معلمان، آنهایی که شاهنامه را خودشان میخوانند و میفهمند باید کاری را به انجام رسانند که اصولهای خواندن شاهنامه را پیشنهاد کنند. محفل‌های خردی ادبی در توضیح و تشریح شاهنامه روی کار آورند و محض همین چیز به ما امکان میدهد که ما شاهنامه را درک کنیم و توسط غایه های شاهنامه فردوسی زندگی خودمون رو درست کنیم. و من همون سوالی که در بالا گفتم در ردیف بسیار جواب هایی که در برنامه های پیشین گفته بودیم و دیگر استادان هم در این مورد گفتیم، یکی از جواب های صحیح همین است که این امروز خواندن و خودشناسی خودآگاهی، فقط خودشناسی خودآگاهی ملی یک جزء مهمی آن، لیکن مهمتر از همه در زندگی در روزگار دریافتن اصول درست زندگی. زیرا شاهنامه چقدر که در بالا گفتم یک راهنما، یک دستوردهی زندگی انسان هست. خب تشکر زیاد استاد، در حقیقت شما درست قید کردید و من فکر میکنم که در سال تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی که سال تقویت بخشیدن خودشناسی و خودآگاهی ملی است، سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی است و خودش با تقدیم کتاب شاهنامه مردم رو به شاهنامه خوانی آرندگان. البته این فعالی نیک است و در حقیقت با مطالعه این کتاب یعنی خودشناسی و خودآگاهی مردم نیز خیلی تقویت می‌یابد که البته این باعث باز رشد کردن تاجیکستان عزیز ما می‌شود، مستحکم شدن دولتداری تاجیکان می‌شود. خب در اینجا استاد من یک چیز دیگر را بیان کردنی هستم. ما در فصل بهار قرار داریم و ما در آغاز فصل بهار در ماه مارد روزی مادران را تجلیل کردیم، ما نوروز را تجلیل کردیم و عموما این فصل با مفهوم زن ارتباط قوی دارد، چون فصلی از زیبا طبیعت زنده می شود و زنها نیز در این فصل البته یعنی با بر کردن لباس های ملی خود یعنی باز یک گوییم نشان تاجیکی خود را نشان میدهند که البته خیلی همشینم هست و هم زیبا هست. و اکنون من بسیار میخواستم که امروز ما کمتر باشد هم درباره موضوع زن در شاهنامه با شما صحبت کرده باشیم. شما چه فکر دارید وابسته به این؟ خب در مورد مفهوم زن در شاهنامه یک بیت معروفی هست: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند. مطلب چیست؟ مطلب اون است که امروز خواندن شاهنامه فردوسی هرچند این اثر یک اثری مردانگی است، جوانمردی است، اثری که مربوط به جنگ و صلح تعلق دارد و همین خیلی ظاهرا همین خیلی احساس می شود که
باید که این شاهنامه یک اثری مردانه باشد، اون رو مردان خونن. ولی در اصل این خیلی نیست. من همینجا یک یک نکته میخوام ذکر کنم که یک نفر از روانشناسان معروفی امریکا که خودش فارس هست، نادری پهلوان، همین تصمیم میگیرد که در امریکا یک محفلی شاهنامه خوانی رو روی کار بیاره. ببینید تخلصش هم نادری پهلوان، هم نادر هم پهلوان، نامش هم عجیب است. و تا امروز allakay همین مؤلف allakay 63 نشستی خود رو برگزار کرده است و در همین محفل های او تنها زنان شاهنامه میخوانند. یعنی در آمریکا، بله در آمریکا، یک قسما در کانادا اینها یک محفلی سیار دارند. همین خیلی محفل روی کار دارند که تنها زنان جمع میشوند و شاهنامه رو میخوانند. و اصول خواندن اونها چی خیلی؟ اونها اول یک داستان رو از آغاز سر میکنند، یک بخشی شاهنامه رو که یک موضوعی علاهیده رو در بر میگیرد اون رو میخوانند، اول تحلیل میکنند، بعد اون بحث میکنند و بیت ها رو شرح میدن. و دوامی این محفل اونها حتی در بین اونها صنعتکاران هم هستند که با موسیقی خودشون، با آهنگ خاصی خودشون شاهنامه خوانی میکنند. و ببینید که برای چی وقتی که به او سوال میدهند که برای چی شما محض با زنان شاهنامه خوانی دارید، نادری پهلوان همین بیت به یاد میبیارد که اگر زن بود پهلوانی کند، مثل دومش، و میگوید که در شاهنامه چیزهایی هستند که باید زن اون رو داند. یعنی مهمترین خصوصیت هایی که یک زنی فارس، یک زنی تاجیک داشته باشد در شاهنامه فردوسی هست. زیرا او میگوید در شاهنامه زن مادر است. در شاهنامه زن مادر است که او سیله رحم است. در شاهنامه زن پادشاه است، یعنی حکمران است. در شاهنامه زن پهلوان است. در شاهنامه زن معشوقه است. یعنی در مثال همین 4 مفهوم نادری پهلوان میگوید که این چیزهایی که در شاهنامه هست باید که هر یک زن اون رو کسب کند. ببینید که امروز ما وقتی که به شاهنامه ابوالقاسم فردوسی نظر میکنیم، واقعا هم نقش زن، رول زن در شاهنامه نهایت بزرگ است و ابوالقاسم فردوسی به زن واقعا به یک معجزه، به زن به یک نادره، به زن به یک نفر انسانی که همدم و همدردی مرد هست نگاه میکنه. و از جانب دیگر ابوالقاسم فردوسی زن رو شجاع تصویر میکند، زن رو خردمند تصویر میکند، زن رو متفکر تصویر میکند. یعنی ببینید که این چیزهایی هستند که ابرز زن در شاهنامه فردوسی این انعکاسگر زنی واقعی است. بله درست. همین خیلی. برای همین امروز وقتی که شما این مطلب رو گفتید، من فکر میکنم که توضیح و تشریح شاهنامه از نظری نقش زن در شاهنامه شایسته بحث است، شایسته ذکر است. خب تشکر زیاد استاد. شما گفتید که زنان رو چگونه در شاهنامه فردوسی تصویر کرده است. خب من میخواستم که اکنون وابسته به همین مسئله فکرتون رو باز واضح‌تر بیان میکردید که نظر فردوسی به زنان در شاهنامه باز چگونه است. همین موضوع رو من میخواستم باز بیشتر شرح دهیم. خب تشکر. در شاهنامه فردوسی مؤلف در موردی 41 نفر زن معلومات داده است. و در موردهای دیگر، در 35 مورد دیگر درباره زن فکر عقیده خود را گفته است که این فکر میکنم که در یک داستان کم نیست. و وقتی که ما نامگوی پهلوانان مردان را میگیریم و هرچند اونها بیشتر هستند ولی زنان هم
дар шоҳнома як мавқеи хоса доранд. Ман бисёр мехостам баъзе аз номҳои ки дар шоҳнома истифода шудаанд ва онҳо як нақши боризе дар достон доранд, дар сюжетҳо доранд, ёдрас кунам ва махсусан ман ин номҳоро инҷа зикр мекунам ба хотири он ки шояд дар мавриди номгузорӣ ҳам онҳое ки ба шоҳнома таваҷҷӯҳ доранд аз ин номҳои хуб, аз ин номҳои зебо истифода баранд. аз ҷумла синдухт, рудоба, тахмина, гурдофарид, манижа, фарангиз, ҷарира, озаргушасп, ҳумой, рӯшанак, қайдофа, гурдия, ноҳид, марьям, ширин, пӯрондухт, озармидухт ва аз ин миён 4 нафар, яъне рудоба, тахмина, ҷарира ва катоюн, инҳо модарони паҳлавонҳо ҳастанд. акнун вақте ки дар бораи модарони паҳлавон абулқосим фирдавс суҳбат мекунад, махсусан дар мавриди рудобаю тахмина, ҳамин гуна чеҳраро абулқосим фирдавс меофарад ки онҳо танҳо намунаи силаи раҳм нестанд. яъне онҳо модаре нестанд ки фарзандашонро навозиш кунанду шир диҳанду тарбият кунанду. сухан дар бораи он меравад ки онҳо аз ҳама пеш мураббӣ ҳастанд. онҳо нафарҳое ҳастанд ки дар ниҳоди фарзандонашон ҷавҳари мардонагиро мепарваранд. ин чизи ниҳоят муҳим аст. яъне аслан гирем абулқосим фирдавсӣ ҳакими доно бар он ақида аст ки танҳо аз модарони бузург ки худашон паҳлавонтинат ҳастанд, шуҷоъ ҳастанд, ватандӯст ҳастанд, сулҳхоҳ ҳастанд, бо адолат ҳастанд, ҳамин гуна фарзанд ба дунё меояд. тасаввур кунед ки тахмина чӣ гуна фарзандро рӯи кор овард. вай масалан ба хотири сулҳ масалан ҷонашро бохт. масалан рудоба, тасаввур кунед ки рудоба ин модари рустам аст ва рустам вақте ки мо шоҳнома мегӯем аввал пешназири мо рустам меояд ва фирдавсӣ бар он ақида аст ва усули тасвираш ҳам ба он равона карда шудааст ки маҳз аз рудоба барин зан рустам рӯи дунё меояд ё маҳз аз тахмина барин нафар сӯҳроб барин шахс рӯи дунё меояд. яъне яке аз нақшҳои асосӣ ана ҳамин модар бубинед. ва дигар чизе ки ман мехоҳам зикр кунам, ҳаким абулқосим фирдавсӣ чанд нафар аз занонро дар баробари паҳлавонони шоҳнома мардон тасвир мекунад. онҳо нафарҳое ҳастанд ки тамоман албатта чеҳраи занона доранд, онҳо зебо ҳастанд, аз зебогии онҳо зикр меравад. масалан дар мавриди гурдофарид албатта аз ҳуснаш сухан меравад, вале аввалин хислати онҳо ин шуҷоъ ва силаҳшӯр будени онҳо, аз ҷумла озаргушасп, гурдофарид ва гурдия. ин се нафар қаҳрамоне ҳастанд ки мисли мардон шамшер ба даст мегиранд ва ба хотири барқарор кардани адолат. бинед агар модарон ин гуна сифатро дошта бошанд, занҳо аз ҷониби дигар ин нафарҳое ҳастанд ки худашон собит мекунанд ки дар баробари мардон ҳастанд. яъне ин тасвири ки аст устод тасвири ҳаким абулқосим фирдавсӣ аст. анакнун севум образе ки абулқосим фирдавс тасвир мекунанд ин занони ошиқ, занони маъшуқа. яъне онҳо нафаре ҳастанд ки дар баробари шуҷоъу мардонагиву далерӣ онҳо ҳамзамон тавонистанд ки ба худашон мардонро мафтун кунанд. аз ҷумла дар ин маврид дар бораи рудоба, манижа, ширин сухан кардан мумкин аст. вале як чизи аҷиб ҳаст инҷа. як чизи аҷиб ҳаст ки ишқварзии заноне ки дар шоҳнома ҳастанд
مانند عشق‌ورزی زنانی که مثلا در داستان‌های نظامی گنجوی یا در دیگر داستان‌هایی که مثلا در داستان هلالی و نمیدونم عبدالرحمن جامی و دیگرها نیستن. برای چی؟ اینها به خاطر رسیدن به وصل یار هرگز گریه و ناله نمیکنن. یعنی قهرمانان فردوسی زنها اونها از این نالیش و فریاد و گریه و شکوه دور هستند. با تمکین بله اونها نفرهایی هستند که اونها میدونند که ارزنده فلان پهلوان هستند، اونها میدونند که ارزنده فلان مرد هستند و اونها به خودشون جایز نمیدونن، شایسته نمیدونن که به خاطر این در نزد یک نفر دیگر خودشون پامال کنن. یک چیزی هست که ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه خودش این چیز انعکاس میکند، ان همین ابرز ها به شاهنامه، به سوژه ها، به قصه ها یک روح دیگر میبخشد، یک روحی میبخشد که اون چهره افروخته زن رو انعکاس میکند. و البته در شاهنامه بسیاری از بینندگان ما میدانند که البته مانند اون که ابرزهای منفی در بین مردان هستند، ابرزی منفی در بین زنها هم هست که در این مورد مثال شده میتواند که سودابه مثال شده میتواند و یک قسم اونها نام ندارند ولی همچون جادوگر. اگر بینندگان ما فیلمی سیاوش یا رستم و سهراب دیده باشند، اونجا بعضی الیمنت ها، بعضی سوژه های هستند که از زنهای جادوگر استفاده میبرند. اونها کار رو میکنند که برای به مقصد رسیدن یک نفر، مثلا برای به مقصد رسیدن سودابه یا دیگر قهرمان ها، اونها امکان فراهم میارن، اونها کوشش میکنند. یعنی اینها هم هستند. یعنی یک بیتی که زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به، این سخن فردوسی محض به سودابه بر این زنها هست. ولی در دیگر موردها همیشگی احساس می شود که ابوالقاسم فردوسی به زن اعتماد دارد، به شجاعت زن اعتماد دارد، به محبت زن اعتماد دارد. و دیگر از نقطه‌ای که من اینجا می خواهم ذکر کنم، زنانی که اونها پادشاه بودند. خب پادشاه یعنی اونها مثلا یکی از آنها سیندخت می باشد که او ملکه کابل بود و او نمونه بهترین سیاستمدار زن است. اونجا هم عجیب است، مثلا در برابر اون که سیندخت یک نفر سیاستمدار است، پادشاه است، فرمانروا است، ولی همونو دل نرم دارد، ولی همونو حسن زیبا دارد. یعنی همیشگی ابوالقاسم فردوسی حکیمی ما هرگز زن، یعنی قهرمان خود زن رو از نزاکت و از زیبایی و از ملاحت و از رحم و اصیله رحم محروم نکرده است، دور نکرده. یعنی ببینید، یعنی با این چی گفتنی است؟ با این حکیم ابوالقاسم فردوسی گفتنی است که زن در جامعه از آغاز تا امروز موقعی و مقام خاصی خودش دارد. یعنی زن میتواند که مرد را مفتون کند، زن میتواند که به فرزندش شجاعت و جوانمردی بخشد، زن میتواند که بر مقابل دشمن بجنگد، زن میتواند که پادشاه باشد، حکم روا باشد. یعنی این چیزی هست که در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی یک محوری شناختی اصالت زن رو ما میتوانیم دریابیم. و من همیشه میخواهم نامی چندین اون زنهایی که در شاهنامه فردوسی هست میخواهم ذکر کنم، برای اون که تماشاگران ما شنوند که
چی خیل نام ها در شاهنامه است و شاید هینی خواندن شاهنامه فردوسی با این نام ها روبرو میشوند و درک میکنند که چقدر نام های زیبا. مثلا آذرگوش است، این دختری رستم و همسری گیو است. درباره قهرمانی او داستان‌های الهیده با نام بانوگوشاسپ نوشته شده است. همین آذرگوشاسپ بانوگوشاسپ هم میگویند بعد شاهنامه فردوسی چندین نفرها مخصوص درباره همین درباره یعنی دختری رستم داستان‌های الهیده نوشتند. دیگر ارزو این دختری شاه یمن و همسری سالم پسری فریدون. اگر در یاد داشته باشیم ما در مورد سالم صحبت کرده بودیم. خب آزاده، نام آزاده این یکی از قهرمانان شاهنامه که از همسری بهرام گور محسوب میشد. یعنی بهرام گور پادشاه همسری او آزاده. آزاده خو این دختری شاه یمن و همسری تور. آزرمی دختری خسروی پرویز. یک نام زیبا ارنواس. ارنواس این دختری جمشید که اول همسری ضحاک و بعد همسری فریدون شد. این هم یک قصه جالب دارد. انوشه دختری بهرام و همسری طائری عرب. بی‌آفرید دختری گشتاسپ و خواهر اسفندیار. پوراندخت خواهر آذرمیدخت و دختری خسروی پرویز. تهمینه دختری پادشاه سمنگان همسری رستم و مادری سهراب. جریره دختری پیران ویسه همسری سیاوش و مادری فرود. دلارا همسری دارا. رودابه شاهزاده کابل دختری مهراب همسری زال و مادری رستم دستان. روشنک دختری دارا و همسری اسکندر. سیپینود دختری پادشاه هند و همسری بهرام گور. سودابه دختری شاهی هماوران و همسری کیکاووس. سهی دختری شاهی یمن و همسری ایرج. سیندخت همسری مهراب کابلی و یکی از زنان دانا و بزرگ اساطیری. شنبلیت همسری بهرام گور. شهربانوی ایرام خواهر گیو و همسری رستم. شهرنواز دختری جمشید همسری ضحاک و سپس همسری فریدون. شیرین همسری خسروی پرویز. داستان عشقی او در شاهنامه آمده است و بهتر نظامی گنجوی آن را به طور وسیع در داستان خسرو و شیرین نظم کرده است. فرانک مادری فریدون. فرانک یکی از دختران برزین و همسری بهرام گور. واقعا در شاهنامه بعضی از نام‌های زنانه تکرار هستند، اونها تماما شخصیت‌های گوناگون هستند ولی اون نام تکرار شده است. فرنگیس دختری افراسیاب همسری سیاوش و مادری کیخسرو. فغیستان دختری شاه هند و همسری اسکندر. کیدافه ملکه اندلس. کتایون دختری قیصری روم همسری گشتاسپ و مادری اسفندیار. گرد آفرید دختری گژدهم زنی پهلوانی که با سهراب جنگید. گردیه خواهری بهرام چوبینه و همسری خسروی پرویز یکی از زنانی مبارز. گلشهر همسری پیران ویسه و مادری جریره. گلنار کنیزی اردوان که به خیانت او دولت اشکانیان از بین رفت. تصور کنید یکی از زنهایی که نقش منفی دارد. مولکه دختری طائری عرب و همسری شاپوری ساسانی. ماه آفرید کنیز و همسری ایرج. مریم دختری قیصری روم. منیژه دختری افراسیاب و همسری بیژن. و نوحید دختری فیلقوس فیلیپ و همای دختری گشتاسپ. و ببینید که همین قدر نام ها و هر یکی از این نام های زنانه در شاهنامه فردوسی همین خیل یادرس نشده است. هر یکی اونها با تاریخشون یادرس شده است، با شرح و توضیحشون، با یک سرگذشتی خاصی خودشون. از همین نقطه نظر وقتی که ما برمیگردیم به مسئله اون که نادری پهلوان بر این یک بانو خواسته است که یک محفل زنان در مورد شاهنامه خوانی داشته باشد، امروز می‌سزد که ما هم بانوان ما هم خیلی یک محفل داشته باشند که در محفلشون اون شاهنامه را خوانند. به خاطر چی؟
به خاطر اون که وقتی که ما یک فیلم تماشا میکنیم با یک образ آشنا میشویم، اگر اون образ برای ما معقول افتاد، بسیاری از خصلت‌های اون رو ما به خود ما کسب میکنیم. و امروز وقتی که یک زن تاجیک، یک دختر تاجیک، یک بانو شاهنامه رو میخواند و درک میکند که تخمینه بر این بانو، تخمینه بر این زن چه خیلی جهان خود را داشت، عالم اندیشه و تفکرش چه خیلی بود، یا منیژه بر این یک بانو چه خیلی بانو بود و چگونه توانست که یک موقع در روزگار داشته باشد. من فکر میکنم که امروز ما وقتی که درباره حقوق زنها صحبت میکنیم، وقتی که امروز حکومت و دولت برای مادر، برای زن، برای دختر تمام حقوقها رو پیشنهاد کرده است و امروز موقع زن در جامعه ما خاص است، همین شاهنامه خواندن برای وسعت بخشیدن همین عمل بازم کمک میرساند. و گذشته از این هم مهمتر از اون که او موقع خود رو در مییابد یا حقوق خودش رو میشناسد، از این هم مهمتر او به خودشناسی ملی، به خود آگاهی، به یک شناختی اصالت خودش میرسد و او رسالت خودش رو همچون زن، همچون مادر در روزگار در مییابد. و فردوسی در محور صحبتش، در محور داستانهایش همیشگی زن رو موظف میداند که او با حیا و با شرم باشد. یکی از مهمترین طلبات فردوسی از زن این است. و دوم، او همیشگی بر آن عقیده است که زنی خوب اگر واقعا هم تمام خصوصیت های زن رو داشته باشد، البته او فرزند خوب و شجاع به دنیا میبیارد. بله درست است. یعنی ببینید سخن درباره چی میرود؟ فردوسی بر آن عقیده است که ما باید دختران رو تربیت کنیم. سخن درباره اون میرود که خواندن دختر، صاحب علم بودن دختر، صاحب عقل و فراستی بلند بودن دختر، صاحب معرفت بودن دختر بر آن آورده میرساند که فردا وای پسری شجاع، پسری دلیر، حامی وطن روی دنیا بیارن. یعنی این چیزی مهم است. یعنی سخن درباره چی میرود؟ سخن درباره همین غایه میرود. یک غایه‌ای که زن چگونه باید باشد و زن در جامعه کدام رسالت را ادا کند. و از همین نقطه نظر فقط من در پایان صحبت یک نقطه رو گفتنی هستم که امروز شاهنامه فردوسی یک دستور زندگی ما هست، دستور زندگی هم برای مردان هم برای زنان. و فکر میکنم که بازم چون در آغاز گفتم ساعت فرا رسید که ما اون شاهنامه هدیه شده رو به دست بگیریم و از آغاز خوانیم. و در این مورد البته در برنامه گذشته هم گفته بودیم در یکی از برنامه ها که کمک استادان، محققان، عالمان ضرور است. درست است. در این مورد اونها میتوانند مراجعت کنند که به دانشمندان، به معلمان، به آموزگارانی که به عامل این مسئله هستند مراجعت کنند. و بازم میگم که خواندن شاهنامه برای اونها تنها سود میبرد، برای زندگی خوب، برای زندگی راستین و برای زندگی موفق. تشکر زیاد استاد. برای اشتراکتان در برنامه ما به شما عرض سپاس خویش را بیان می‌داریم. بینندگان عزیز یادآور می‌شوم که امروز مهمان برنامه ما بودند سید عمران سعیدوف، ادبیات شناس، نامزد علم‌های فیلولوژی. و ما با استاد اساساً وابسته به مقام زن در شاهنامه صحبت کردیم. در همین جا برنامه فردوسی و شاهنامه او به آخر می‌رسد. تا برنامه‌های آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.